వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. పెహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత ప్రధాని మోడీ త్వరగా చర్యలు తీసుకోవాలన్న రాహుల్ గాంధీ. కార్యకర్తల బలమే జనసేనకు శక్తి. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. ఖైరతాబాద్ రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వచ్చిన సినీ నటుడు బాలకృష్ణ. ఇరవై 28 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడిపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ స్పందిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నుండి బలమైన మరియు తక్షణ చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దాడి చేసిన వారు మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని గాంధీ అన్నారు. మరియు ప్రభుత్వ ప్రతిస్పందనలోనూ ఏమైనా ఆలస్యం లేదా గందరగోళం జరగకూడదని హెచ్చరించారు. భారతదేశం ఇటువంటి క్రూరమైన చర్యలను సహించదని మరియు స్పష్టమైన సందేశం పంపడానికి నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకోవాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. Are you saying that the action Shukriya. should be beyond the 30? I think you heard what I said. Yeah, Shukriya, Shukriya. I think you heard what I said. I said, let me speak. I'm not advocating anything. I'm being very clear. The people who've done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. Thank you. Thank you. ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి కేంద్రం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. షిల్లాంగ్ మేఘాలయ నుండి సిల్చర్ అస్సాం వరకు 166 కిలోమీటర్ల పొడవులో 4 లైన్ల హైస్పీడ్ హైవే నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. 22,864 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ 3 ఏళ్లలో పూర్తయ్యేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, आपके सामने रखूंगा अभी. सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है, सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है. 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड. यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर. दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the Northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers.
बहुत ही कॉम्प्लेक्स హన్మకొండ జిల్లా ఎలకతుర్తిలో బారస రజతోత్సవ సభలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ధీటుగా స్పందించారు. ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చిన ప్రజల వద్దకు కేసీఆర్ ఎందుకు వెళ్లట్లేదని ప్రశ్నించారు. గత ప్రభుత్వ పథకాలు నిలిపివేసినట్లు కేసీఆర్ అబద్దాలు చెబుతున్నారని ఆక్షేపించారు. తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు కాంగ్రెస్ విలనైందా అని మండిపడ్డారు. బారాస రజతోత్సవ సభకు తాము సంపూర్ణంగా సహకరించినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నిన్నగాక మొన్న ఒక ఆయన వరంగల్లో ఒక పెద్ద సభ పెట్టిండు. సంతోషం, మీ పార్టీ ఏర్పడి 25 సంవత్సరాలు అయింది. మీరు వజ్రోత్సవాలు విజయోత్సవాలు ఏం చేసుకుని మాకేం అభ్యంతరం లేదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇదొక భాగం. మీరు విజయోత్సవం సభలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అంటే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని పిలిచి ఎన్ని వందల బస్సులు అడిగినా అన్ని వందల బస్సులు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వాళ్ళక్కడ సభ ఏర్పాటు చేసుకొనివ్వండి, వాళ్ళకు అవసరమైన అన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించండి అని చెప్పి ఆర్టీసీ అధికారులనే కాదు పోలీసు అధికారులను, అక్కడుండే మున్సిపల్ అధికారులను, కలెక్టర్లకు అందరికి కూడా నేను సమీక్ష చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చిన. మీ అనుభవం గొప్పదే, మీ పార్టీ గొప్పదే, మీ పార్టీలో 100 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నమాట నిజం, మీకు టీవీలు పేపర్లు ఫామ్ హౌజులు ఉన్నమాట కూడా నిజమే, మేమేం కాదంటలేం. కానీ ప్రజల సమస్యలు మీరు ప్రస్తావించరా? ఈ ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయంలో ఉన్న లోపం లేదా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో మంచి అనేది మీకు ఎక్కడ కనిపించలేదా? మీ అనుభవంతో మంచిని అభినందిస్తూనే ప్రభుత్వాన్ని భుజం తడుతూనే మా వైఫల్యాలను ప్రశ్నించి ఆ ప్రశ్నించడం ద్వారా ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మీరు అక్కడ మాట్లాడి ఉంటే నిజంగానే ప్రజలు మిమ్మల్ని అభినందించి ఉండేవాళ్ళు. నేను ఈరోజు ఆ పెద్ద ఆయనను ఒక మాట అడగదలుచుకున్నా. ఎక్కడైనా ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ప్రభుత్వం నుంచి జీత భత్యాలు తీసుకొని దాదాపుగా 16 నెలల నుంచి ఇంట్లో నుంచి కాలు కలుపకుండా జీత భత్యాలతో సహా అన్ని వసతులను మీరు అనుభవిస్తున్నారు కదా, ఇది ఏ చట్టంలో ఉందని నేను అడుగుతున్నా. ఏ చట్టంలో ఉంది? ప్రభుత్వం నుంచి జీత భత్యాలు తీసుకున్న వాళ్ళు మేము విధులను నిర్వర్తించము. మీరెందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా హోదా తీసుకున్నారు? ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల రూపాయల జీతం తీసుకున్నారు, బంగ్లా తీసుకున్నారు, కారు తీసుకున్నారు, వసతులు తీసుకున్నారు. పోలీసుల పహారా మీకు కల్పించిన ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు పాత్ర పోషించకుండా మీరు ఫామ్ హౌజ్లో ఎందుకు పడుకుంటున్నారని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు అడుగుతున్నారు. సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా? ఆయన అంటే నేను రాను అసెంబ్లీలకు, మా పిల్లల్ని పంపించిన అంటాడు. పిల్లల్ని పంపించడానికైతే మీరెందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండాలి? మీరెందుకు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉండాలి? మీరెవరు? సభకు రాని ప్రతిపక్ష నాయకుడు మమ్మల్ని ప్రశ్నించే నైతిక హక్కు మీకున్నదా? అధికారం ఉంటేనే, ఆదాయం వస్తేనే మీరు పనిచేస్తారా? ప్రజలు కష్టాలలో ఒకవేళ ఉంటే ప్రజల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తలేరు? మా దగ్గరికి రాలే, అసెంబ్లీకి రాలేదు, మమ్మల్ని ప్రశ్నించడానికి, మా కళ్ళల్లో చూడడానికి నీకు ఏదైనా భయం ఉంటే మరి నిన్ను ప్రతిపక్ష హోదా ఇచ్చిన ప్రజల దగ్గరికి మీరు ఎందుకు వెళ్తలేరని నేను వారిని అడుగుతున్నా. ఫామ్ హౌజ్లో పడుకొని మీరు ఏం సందేశాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నారు రాబోయే తరాలకని నేను అడుగుతున్నా. అధికారం ఉంటేనే చెలాయిస్తాం, లేకపోతే ఫామ్ హౌజ్లోనే మేము ఉండిపోతాం, ప్రజలు ఎక్కడికి పోయినా సరే గాలికి వదిలేస్తామని సందేశాన్ని ఇవ్వదలుచుకున్నారా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా నేను అడుగుతున్నా. మీరు సమస్యల గురించి తెలుసుకోరు కదా, సంక్షేమం గురించి మీకు అర్థమే కాదు కదా, మీకు తెలియకపోవడానికి అవకాశం లేదు, తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదనేది నేను సంపూర్ణంగా నమ్ముతున్నా. మీరు ఏ మత్తులో జోగుతున్నారో అది మీకే తెలవాలి, నేను అనదలుచుకోలేదు. కడుపు నిండా విషం పెట్టుకొని విద్వేషపూరితమైన ప్రసంగం చేయడం ద్వారా ప్రజల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టాలనే ప్రయత్నం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచిదా అని నేను అడుగుతున్నా. ప్రతిరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళిన అత్యంత సామాన్యులను కూడా కలిసి ఎవరు పిలిచినా రేవంత్ అన్న అంటే ఏంటి అని వెనక్కి తిరిగిపోయి కలిసి మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కదా. ఫామ్ హౌస్లో ఉన్న పెద్ద ఆయన చెప్తున్న 10 సంవత్సరాలు మేమే పరిపాలన చేస్తాం, 10 సంవత్సరాలు నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటావు, ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా అక్కడనే నీ చరిత్ర సమాధి అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. డిఎస్సిలో 3% క్రీడా కోటా వర్తింపు చేస్తున్నట్లు మంత్రి మండపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొత్తం 421 పోస్టులను కూడా కోటా ద్వారా భర్తీ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ షెడ్యూల్ ను ఆయన విడుదల చేశారు. ఎలాంటి రాత పరీక్షలు లేకుండా
హారిజంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు వివరించారు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులు మే 2 నుంచి మే 31 వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునన్నారు. రాష్ట్రంలో సుమారుగా 16,500 టీచర్ పోస్టులు కూడా ఫిలప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దానిలోనే 3% ఏదైతే ఉందో ఆ 3%ను ఈ రాష్ట్రంలో మిగతా రాష్ట్రాలలో 1-2% ఉంటే మన రాష్ట్రంలో 3% కేటాయించడం జరిగింది. దాంట్లో ఇప్పుడు మనకు 421 పోస్టులను స్పోర్ట్స్ కోటాలో రాష్ట్రంలో ఉన్న క్రీడాకారులకు కేటాయించడం జరిగింది. దానికి ఇప్పుడు మనం నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. దీన్ని పారదర్శకంగా గత ప్రభుత్వాలు ఎక్కడా చేయని విధంగా నిష్పక్షపాతంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్రీడాకారులకు అందించే విధంగా ఇప్పుడు మేము ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరైతే నిజమైన క్రీడాకారులు ఉంటారో, ఎవరికైతే సర్టిఫికెట్ అనుకోండి వాళ్ళు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్ అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎవరైతే పథకాలు సాధించింటారో వాళ్ళందరికీ మంచి జరిగే విధంగా ఇది దోహదపడుతుంది. సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ఖైరతాబాద్ రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వచ్చారు. తన నూతన కారు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆయన బుధవారం అక్కడికి వచ్చినట్లు హైదరాబాద్ జేటీసీ రమేష్ తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా బాలకృష్ణ ఫోటో దిగి సంతకం చేశారు. బాలకృష్ణ ఇటీవలే రవాణా శాఖకు 7,75,000 రూపాయలు చెల్లించి ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ను కైవసం చేసుకున్నారు. అదే నెంబర్ పై ఆయన కారును రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లు జేటీసీ తెలిపారు. రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి బాలకృష్ణ వస్తున్నట్లు తెలుసుకున్న అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో ఖైరతాబాద్ కు చేరుకున్నారు. తమ అభిమాన హీరోతో ఫోటోలు సెల్ఫీలు దిగారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల నియోజకవర్గం కొత్తంపేట గ్రామం శ్రీ పైడిమాంబ అమ్మవారి నగలు హుండీ పూర్తిగా గత రాత్రి దొంగలించబడ్డాయి. వెండి, బంగారం మరియు నగదు 5 లక్షలు విలువ చేయవచ్చునని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. దీనిపై పూర్తి విచారణ చేయాలని పోలీసు వారిని గ్రామ సర్పంచ్ రొంగలి వెంకట్రావు, ఎక్స్ సర్పంచ్ రొంగలి శంకర్రావు విజ్ఞప్తి చేశారు. చూడరా అది కోసి చేస్తారా అది ఎలా కోస్తారని అడుగుతాను. తీసినాడు, ఎలా తీసినాడో తెలియదు. తీసినాడు ఎంత తెలివైనడు. నాశనం అయిపోతారు. ఎన్నాళ్ళు ఉండడు కానీ ప్రకాశం జిల్లా కంబ మండలం రావుపాడు గ్రామంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం మీద పిడుగు పడింది. తిరుమల లడ్డు నుండి నేడు సింహాచలం వరకు రాజకీయాల్లోకి దేవుడిని లాగినప్పటి నుండి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఘోరాలు ఈ రాష్ట్రంలోనే జరుగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కలత చెందుతున్నారు. భూ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేందుకే భూభారతి చట్టం కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు నిజామాబాద్ నవీపేట్ మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో భూభారతి చట్టంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. నవీపేట్ రైతు వేదికలో భూభారతి చట్టంలోని వివిధ అంశాలను జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు రైతులకు, ప్రజలకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. రైతులకు ఎదురయ్యే భూ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం భూభారతి చట్టం తీసుకువచ్చిందని కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు అన్నారు.
కార్యాలయానికి రైతులు వస్తే అధికారులు ఓపికతో సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు. రైతు వేదికలో భూభారతి చట్టంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. రైతు వేదికలో భూభారతి చట్టంలోని వివిధ అంశాలను జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు రైతులకు ప్రజలకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. చట్టంలోనే ఉన్న సమస్యలు కింద మ్యూటేషన్ చేసే పవర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సెక్షన్ 5 ఇచ్చారు. సెక్షన్ 7 లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒకటి సక్సెషన్, రెండోది బిల్. ఈ 2 రకాల ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి సెక్షన్ 7 లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ గ్రామంలోనే 2-3 వారసులు స్లాట్ బుక్ చేసుకుని సక్సెషన్ అంటే వారసత్వ పట్టాలు చేసుకునే వాళ్ళు. బట్ దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయనే ఉద్దేశంతో కొత్త చట్టంలో ఈ వారసత్వ పట్టా చేయడానికి అది వీలునామా చేయడానికి తహసీల్దార్ అనేది కంపల్సరీగా ఎంక్వైరీ చేసి 30 రోజుల్లోగా డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేది ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా మనకి 2 రకాల సెక్షన్స్ లో మెన్షన్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లో పాత చట్టంలో మనకి ధరణిలో ఒక ఆన్లైన్ లోనే ఆటోమేటిక్ గా రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యేది. అంటే గిఫ్ట్ డీడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ సేల్ డీడ్ అవ్వచ్చు. మీరు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే అంటే కొనుగోలుదారుడు, అమ్మకదారుడు లేదా డోనరు, ధోని ఆ డీటెయిల్స్ అండ్ ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ డీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయ్యేది. బట్ కొత్త చట్టంలో ఏమంటే మీరు ఓన్గా ఒక దస్తావేజ్ రాసుకొని వచ్చినా కూడా దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విధంగా మనకి కొత్త చట్టంలో ఆ ప్రొవిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి ఏదైతే సెక్షన్ 7 లో సక్సెషన్ ఉందో ప్రీవియస్ గా తహసీల్దార్ అనేది ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే స్లాట్ బుక్ చేసుకుని తహసీల్ ఆఫీస్ కి వెళ్తే ఇమీడియట్ గా సక్సెషన్ జరిగేది. కానీ కొత్త చట్టంలో ఏమంటే తహసీల్దారు ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ అంటే విచారణ విలేజ్ లో చేసి ఎవరైతే చనిపోయిన రైతు వారసులు అందరూ కూడా అంగీకరించి అందరూ కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీ అగ్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తేనే మనకి సక్సెషన్ చేయడానికి ఉంటుంది. ప్రీవియస్ గా ఏమంటే ఒక రైతు ఆర్డీఓ దగ్గర అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్డీఓ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ సాటిస్ఫై కాకపోతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన 30 రోజుల్లోగా కలెక్టర్ దగ్గర సెకండ్ అప్పీల్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా 2 స్టేజెస్ అంటే 2 భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అల్పాహారం ఏర్పాటు చేసి వారితో సహపంక్తి భోజనం చేసిన జనసేన ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి వినూత కోట. ఈ రోజు అంతర్జాతీయ కార్మికుల దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీమతి వినూత కోట పట్టణంలోని రామసేతు వంతెన వద్ద భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అల్పాహారం టిఫిన్ ఏర్పాటు చేసి వారితో కలిసి సహపంక్తి భోజనం చేయడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వంలో కార్మికులకు కర్షకులకు ఉపాధి పెద్ద ఎత్తున కల్పిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా భవన నిర్మాణ కార్మికుల శ్రీమతి వినూత కోటతో కూటమి ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో అందరూ ఉపాధి కలుగుతుందని, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా తగ్గడంతో తమ కుటుంబ పోషణకి ఇబ్బందులు తగ్గాయని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కావలి శివకుమార్, తోట గణేష్, పేట చంద్రశేఖర్, లక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెక్స్ట్
ఇంటి వద్దనే పెన్షన్ పంపిణీ. గౌస్ నగరంలో టీడీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమం. కడప నగరంలోని గౌస్ నగర్ 27వ డివిజన్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇంటి వద్దనే పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ మరియు కడప ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు శ్రీ రెడ్డప్ప మాధవి, టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు మరియు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ రెడ్డప్ప శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొని లబ్ధిదారులకు స్వయంగా పెన్షన్లను పంపిణీ చేశారు. సామాజిక న్యాయాన్ని సాధించేందుకు ప్రభుత్వం చేసుకున్న ప్రణాళికలో భాగంగా స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని తమ సేవా ధర్మాన్ని చాటారు. పెద్దలు, వికలాంగులు, నిరుపేదలు, ముసుగైన వృద్ధుల ఇంటి వద్దకు వెళ్లి పెన్షన్ అందజేయడం ద్వారా టీడీపీ నాయకత్వం ప్రజలతో అక్కర బాధలు పంచుకుంటున్న తీరు అభినందనీయమని స్థానికులు ప్రశంసించారు. కర్రిగుట్టల్లో 9 రోజులుగా భారీ ఆపరేషన్ కొనసాగింపు. 10వ రోజుకు చేరిన భద్రతా దళాల అడుగులు. కొండలపై మకాం వేసిన భద్రతా బలగాలు, దుకాణం మార్చిన మావోయిస్టులు. చర్ల తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో శాంతి స్థాపనే లక్ష్యంగా భద్రతా బలగాల సైనిక చర్యలు చేపట్టారు. వేల సంఖ్యలో కర్రిగుట్టలు ముట్టడి చేస్తూ మావోయిస్టులకు మునుపెన్నడూ లేని గట్టి ఎదురు దెబ్బ తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాస్టర్ మైండ్ మాడవి హిడ్మా సహా టాప్ మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోలు కర్రిగుట్టల్లో దాగి ఉన్నట్టు సమాచారం. అబుజ్మడ్ లో ఉచ్చు బిగించిన భద్రతా బలగాలు తట్టుకోలేక మావోయిస్టుల తాత్కాలిక స్థానం మార్పు. సుమారు 250 కిలోమీటర్లకు పైగా అటవీ ప్రాంతం, 10,000 ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణం కలిగిన కర్రిగుట్టలు సేఫ్ జోన్ గా మారిన మావోయిస్టుల ఫాల్ బ్యాక్ జోన్. బాంబులు, ఐడీఈడీలను నిర్వీర్యం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న జవాన్లు. వేసవిలోనూ వెనకడుగు వేయని బలగాలు కర్రిగుట్టల అంచుల వరకు చేరుకున్నారు. కర్రిగుట్టలపై జవాన్లు భారతీయ జెండా ఎగరవేసి తొలి విజయం చాటారు. మావోయిస్టులు ఇప్పటికే తప్పించుకున్నారన్న ఊహాగానాలు, షికార్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. తిరిగి క్యాంపుల ఏర్పాట్లపై ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరిక జారీ. చాపర్ హెలికాప్టర్ కర్రిగుట్టల్లో ల్యాండింగ్ భద్రతా వ్యూహానికి సాక్ష్యంగా మారింది. కర్రిగుట్టలు 30-40 కొండల సమూహం, చీకటి గుట్టలు అన్న మరొక పేరు. वहीं से तो आए सब, मैं क्या सब के सब वहीं से आए हैं। बमरे बमरे बोले आप ही सामने चल रहे थे, गनीमत किनारे इधर से गए हम लोग ने, ऐसा इधर से उतर गए, इधर पत्थर पत्थर नहीं झाड़ भांग दो। उधर झाड़ दो, झंडा गाड़ दो। ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.